स्वामी। पचांग प्रणाम करें। सुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो संघं नमामि। पचांग प्रणाम करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणं पंचशीलं संपूर्णं गमन। साधु साधु साधु। Short story: How the Buddha emerged. One day, Siddhartha sat alone under the Bodhi tree, vowing to not get up until the truth he sought came to him, and he meditated until the sun came up the next day. He remained there for several days, purifying his mind, seeing his entire life and previous lives in his thoughts. During this time, he had to overcome the threats of Mara, an evil demon who challenged his right to become the Buddha. When Mara attempted to claim the enlightened state as his own, Siddhartha touched his hand to the ground and asked the earth to bear witness to his enlightenment, which it did, banishing Mara. As soon a picture began to form in his mind of all that occurred in the universe, and Siddhartha finally saw the answer to the question of suffering that he had been seeking for so many years. In that moment of pure enlightenment, Siddhartha Gautam became of the Buddha. This story teaches a lesson that we should not distract towards our goals of life. Always do efforts to achieve our destination. Moreover, Lord Buddha said, doubt everything, find your own light. First of all, we should have to be humans and adopt humanity. Now, I would like to speak in Hindi. I write a poem with short paras. बुद्ध और उनका धम्म हमें जीवन की पवित्रता बनाए रखना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, कर्म को मानव जीवन का आधार मानना,
मन को निर्मल बनाना संसार को प्रेम और मैत्री से भरना सिखाता है। नाउ आई स्पीक। बुद्ध है बुद्धि का प्रतीक, बुद्ध है बुद्धि का प्रतीक, प्रतीक है वो हर उस बात का जिसमें जीवन का सार है। एक पल दिन बदले, एक दिन बदले जीवन, और जीवन बदले पूरी दुनिया। क्यों न समझे तू रे मन, अज्ञानी बैल समान है जो ज्ञान नहीं आकार बढ़ाए। अज्ञानी बैल समान है जो ज्ञान नहीं आकार बढ़ाए। क्रोध वो कोयला है जो अपने ही हाथ जलाए। जहाँ रहे ईर्ष्या वहां हंसी कहाँ से आए, अगर आए भी तो पल भर वहां रह ना पाए। उपहार है हमारा स्वास्थ्य, संतोष है संपत्ति। उपहार है हमारा स्वास्थ्य, संतोष है संपत्ति। रिश्ता वही जो वफादार हो, फिर ना आए कोई विपत्ति। विचारों पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, हमें समझाए व्यवहार। असर करे ना हम पर फिर शत्रु का प्रहार। प्यार और स्नेह के हकदार हम हैं सभी, प्यार और स्नेह के हकदार हम हैं सभी, जैसे हर जीव है प्रकृति में अभी। बुद्ध कहे करो दूर बुराई से, बुद्ध कहे रहो दूर बुराई से, ना वो साथ रहे ना दे साथ कभी। हर मन अच्छा वही सहाय, हर पल हर क्षण हर घड़ी। सत्य के मार्ग पर चलते, Neeta ji, I think you need to hold on, right? Almost your time is up. Thank you so much for sharing this all valuable information. Thank you. Thank you so much. Happy Buddha Purnima to all. Thank you, thank you, thank you. Next, Parveen Mahilpur. Yes, you are on mute. Start, please. Parveen, you have 2 minutes. You need to finish it within the time limit, please. Yes, sir, I will try. First of all, Jai Bharat to all of you, and happy Buddha Purnima to all of you. And now we are together at this platform to discuss about the Buddha Purnima and Mahatma Buddha's life. So here I would like to talk about the teachings of Lord Buddha, but I will speak in Punjabi because I feel comfortable in Punjabi language. So first of all, ਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਦੁਨੀਆ। ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਜਨਮ ਆ, ਰੋਗ ਵਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਆ, ਮਰਨਾ ਆ, ਜੰਮਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਥਾਟ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਵਿਊਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਫਰਟਸ, ਰਾਈਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਫੇਥ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਠੱਗ ਵਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। He always taught to people we should not believe in past. ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। Okay, Parveen, thank you so much. Now almost I think your session. Okay, next. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਰ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਰਵੀ ਮੈਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼? ਤੇ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਪਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਰਮਚੰਦ ਮੇਹ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨੇਮ ਨਮਬੁਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਮੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ? That's all right. You can speak. No, sir. ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 100-150 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ 5-4। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਧੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਭੰਤੇ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਧੰਮ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਧੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਪੰਥ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਆ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੈਲ ਡਨ ਟੂ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਝੁਕਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਟਰ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਉਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਧੰਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧੰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ 8ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਏਦਾਂ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमस्ते। थैंक यू। जय भीम, जय भारत जी। हमारे बीच कनाडा से विश्वनाथ जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपने कुछ विचार दें बच्चों को और तथागत बुद्ध जी के बारे में बताएं कुछ।
जी विश्वनाथ जी कनाडा से। गुरदीप जी उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, मैंने अनम्यूट किया है। यस सर, प्लीज वेलकम टू इंटरनेशनल बुद्धिस्ट गुरुदास ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक सर फिर लेफ्ट हो गए किसी वजह कारण। ओके, कोई बात नहीं, तब तक किसी और को आप टाइम दे दीजिए, अभी आ जाएंगे वो। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ 2-3 ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਸ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸੁਮਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸੁਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ। ਰਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ ਵੀ ਹਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਕੰਟੀਨਿਊ। ਯਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੋलिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਅਬਰੋਡ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸਮ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਮਬੀਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਜਾਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਆਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੀ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਫਰੰਟ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸੀ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਲਿਸਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਥੈंक यू। जय पंजाब। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे फिर से हम उनको करवाएंगे। तो आपने अपनी नॉलेज और भी इंक्रीज करनी है, और उस दिन हम आपको बिल्कुल फिर ऐसे ही सुनेंगे। तो जी गुरदीप जी, नेक्स्ट। ਜੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਨਮਿਊਟ कीजिए ਆਪਣੇ, अगर वो अवेलेबल है। बाकी कोई तुसी सर गेस्ट बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। कोई सजेस्ट मी सर, रवि सर। गुरदीप जी अपने विच रजिंदर सिंह जी ने, वो भी मतलब मैं चाहूंगा उन्होंने भी अगर 2 मिनट दे देते जाए। राजेंद्र सिंह जी, ओके। अगर अनम्यूट राजविंदर है सर जी, राजविंदर। हाँ, रविंदर सिंह। हाँ, रविंदर सिंह लुधियाने वाले। ओके, मैं चेक कर रहे हैं सर। हाँ जी, रविंदर सिंह जी भी काफी ड्यूटी वधिया ढंग नाल निभा रहा है गया जी, ते और फ्रंट कतार दे साडे साथी ते। हाँ जी रविंदर जी। मेरे ख्याल छट के चलेगा रवि जी। हाँ जी, अपने ना इंद्रजीत जी अपने दिल्ली वाले हैगे नाल, ते जे 2 मिनट लिए वो अपना विचार रखना चाहते तो रखन, तो वधिया गल आ। इंद्रजीत जी। रविंदर सिंह जी भी आ गए ने, उन्होंने पहले ले लो प्लीज। हाँ लो रविंदर सिंह जी आ गए तो वधिया गल आ। हाँ जी रविंदर जी। सारे स्टूडेंट्स ते सारे साथियों को जय भीम जय भारत, नमो बधाई। ते आज दी मीटिंग बहुत वधिया रही। सारे स्टूडेंट्स ने वधिया मतलब उपराला कीता है कि मतलब लभ्या जो भी मतलब महात्मा बुद्ध बारे लिटरेचर लभ्या, पर मतलब सही जानकारी लैनी है अगर, तो मैं यही सुजैसट करना चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी की बुक्स रीड करो। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ मतलब उन्होंने विस्तार नाल जानकारी ਦਿੱਤੀ है। ਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ क्योंकि ਜਿਹੜਾ बुद्ध धर्म ਸੀਗਾ जी, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ मतलब ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ मतलब ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ मतलब ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਘੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ बुद्धिस्ट स्तूप मिले, ते बुद्धिस्ट उत्थे अपनिया बुत उथों मिले सीगे, उन्हें खुदाई हुई सीगी, ते उत्थे सारा मतलब हैगा वा। अगर तुसीं देखना चाहते हो कोई भी पंजाब तो चंडीगढ़ रोड ते संघोल पिंड आ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਘੋਲ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਵੀ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਗਾ ਜੇਕਰ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ, ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਯੈਸ ਸੁੰਦਰਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਲਾਈਵ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। सर अनम्यूट करियो, चेक करियो प्लीज। सर अनम्यूट नहीं होया थोड़ा, प्लीज चेक अनम्यूट करो। हाँ हुन ट्राई करो प्लीज। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने जो दिया है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, और बाबा साहब ने एक संविधान दिया है उसको भी लोग संविधान को नहीं जान पाते हैं, और बाबा साहब ने 1 से लेके 40 वॉल्यूम लिखा है। बाबा साहब ने 3 चीजें हमको दे कर गए, लेकिन आज तक हमारे समाज के लोग आज तक नहीं समझ पाए कि बाबा साहब ने हमको क्या क्या दिया है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट को कि ये 3 चीज को विशेष कर ध्यान दें कि ये 3 चीज है क्या चीज, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इस 3 चीज को लोगों ने समझ नहीं पाया। और इसके पहले बहुत सारे लोग विद्वान लोग थे, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर थे, लेकिन इन 3 चीजों से बहुत वंचित रहे, इसलिए हमारा पतन का कारण बना। और भगवान बुद्ध उनका धम्म में जो चीजें करुणा और प्यार है और मैत्री है, ये चीज जो है और किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि जो ये